کہ فلاں سیاستدان تو رائٹ ونگ کا سیاستدان ہے یا فلاں سیاستدان لیفٹ ونگ کا ہے، لبرل ہے یا ترقی پسند خیالات۔ دوسرا حصہ تھا نوبلٹی، جس میں عمرہ، شرفا یا امیر طبقہ آ جاتا ہے، کا ایک ہی مقصد تھا، عوام کو لالی پاپ دینا۔ لیکن سب کے رائٹ سائڈ پہ، اور جو لوگ ذرا ریڈیکل تھے اور انقلابی طبیعت کے تھے وہ بیٹھ کے لیفٹ سائڈ پہ، یا پارٹی کی یا میڈیا ہاؤس کی پالیسی کی پوزیشن لیفٹ سائڈ کے لوگ ملیں گے ایز کمپیئر ٹو رائٹ سائڈ۔ اب ہم پاکستانی سیاسی جماعتوں پر تھوڑی بات کر لیتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی اور پشتونخوا عوامی رجحان رکھتا ہو یا رائٹ کا رجحان رکھتا ہو، تو دس از ناٹ اے بلیک اینڈ وائٹ کائنڈ آف اسٹف ہے، مگر دوسری سائڈ کی بات نہیں کرنی، مطلب کہ پھٹے منہ۔ خوش آمدید آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل ریگ بیک ٹاکس میں۔ اچھا، آپ نے کافی دفعہ ٹاک شوز میں یا نیوز چینلز پہ یا کالمز میں پڑھا ہوگا کہ فلاں سیاستدان تو رائٹ ونگ کا سیاستدان ہے یا فلاں سیاستدان لیفٹ ونگ کا ہے، لبرل ہے یا ترقی پسند خیالات کا ہے، یا فلاں نیوز پیپر رائٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے اور فلاں لیفٹ کو۔ مگر یہ لیفٹ اور رائٹ کیا ہے اور کس چیز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں؟ آئیے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اس کو سمجھنے سے پہلے ہمیں اس کے اوریجن کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ لیفٹ اور رائٹ آیا کہاں سے، اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ صدیاں پیچھے جانا پڑے گا۔ اوریجن ہمیں اس کا ملتا ہے 200 سے 300 سال پیچھے۔ ایئر ہے 1789۔ انقلاب فرانس جب زور پکڑ رہا تھا تو اس دور کے کنگ صاحب نے اپنے جنرل اسٹیٹس کو مدعو کیا۔ جنرل اسٹیٹس کو آپ عام الفاظ میں کہہ سکتے ہیں اسمبلی کو۔ اسمبلی کے اس وقت 3 حصے تھے۔ پہلا حصہ کلرجی یعنی کہ مذہبی لیڈرشپ، جس میں آپ کے پادری شادری سب آ جاتے ہیں۔ دوسرا حصہ تھا نوبلٹی، جس میں عمرہ، شرفا یا امیر طبقہ آ جاتا ہے، اور جو تیسرا حصہ تھا وہ تھا کامنرز۔ کامنرز مطلب ورکنگ کلاس، پیزنٹس یا فارمرز۔ کنگ صاحب کا اصل میں اس اجلاس بلانے کا ایک ہی مقصد تھا، عوام کو لالی پاپ دینا۔ لیکن اس اسمبلی کا تیسرا جو حصہ تھا کامنرز، وہ اوور ویلمنگ میجورٹی میں تھے، وہ 96% عوام کو ریپرزینٹ کرتے تھے۔ اس اجلاس میں وہ ایک ہی مقصد سے آئے تھے، اصلاحات یا ریفارمز۔ لیکن اس کے برعکس کنگ صاحب اپنے ٹیکس ویکس کے معاملات کو ایڈجسٹ کرنا چاہتے تھے۔ اس ساری بحث کے بعد کامنرز نے ایک فیمس جملہ بولا تھا، بڑھو تم۔ اس پر کامنرز نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اپنی ایک علیحدہ اسمبلی بنائیں گے، اور اس اسمبلی کا ایک ہی مقصد ہوگا، یعنی آئین، کانسٹیٹیوشن یا نواں آئین۔ خاص طور پر اس اسمبلی کی ایک بحث تھی کہ کنگ صاحب کے پاس طاقت کتنی ہونی چاہیے، کیا ان کے پاس سیدھا قسم کا ویٹو کا اختیار ہونا چاہیے۔ یہ بحث چلتی رہی تو جو لوگ سمجھتے تھے کہ کنگ صاحب کے پاس بڑی زبردست قسم کی طاقت ہونی چاہیے اور بڑا زبردست قسم کا ویٹو کا اختیار ہونا چاہیے، وہ بیٹھ گئے سجی سائڈ پہ یعنی کہ رائٹ سائڈ پہ، اور جو لوگ ذرا ریڈیکل تھے اور انقلابی طبیعت کے تھے وہ بیٹھ گئے لیفٹ سائڈ پہ۔ یعنی سادہ الفاظ میں اس کو ایسے سمجھ لیجئے کہ جو لوگ ایگزسٹنگ ٹریڈیشن کے قریب تر رہنا چاہتے تھے کہ جی میں چلدا پہ ہے چلن دو، شاہ جی نو زیادہ تنگ نہ کرو، وہ بیٹھ گئے رائٹ سائڈ پہ، اور جو ذرا بڑا چینج چاہتے تھے، نظام کی تبدیلی چاہتے تھے، وہ بیٹھ گئے لیفٹ سائڈ پہ۔ تو یہ اصل میں ہمیں اوریجن یہاں پہ ملتا ہے اس کا کہ یہ رائٹ اور لیفٹ شروع کہاں سے ہوا۔ یہ تو ہو گئی ہسٹری، مگر یہ ہے کیا چیز؟ انگریزی زبان میں جو اس کے لیے لفظ یوز ہوتا ہے وہ ہے لیفٹ رائٹ پولیٹیکل اسپیکٹرم، جو ہے تو ایک ون ڈائمینشنل ایکسس، یعنی اس کو ایک لائن سمجھ لیں جس کے ذریعے ہم پولیٹیکل آئیڈیولوجیز کی پوزیشننگ کرتے ہیں۔ جیسے اگر ہم ایک لائن ڈرا کر لیں، لائن کے بیچ میں لکھ دیں سینٹر، اور دونوں فار اینڈز پر لکھ دیں لیفٹ اینڈ رائٹ۔ کسی بھی انڈیویجول کی یا پارٹی کی یا میڈیا ہاؤس کی پالیسی کی پوزیشن کا تعین اس کی اس لائن پر پوزیشن دیکھ کر کیا جا سکتا ہے، اور یہ پوزیشن ظاہر ہے کہ ریلیٹیو ٹو سینٹر ہے۔ لیکن یہ تعین کیسے ہوتا ہے، اسے دیکھتے ہیں۔ بائیں جانب یعنی لیفٹ سائڈ پر پروگریسو اور ترقی پسند خیالات کے لوگ یا پارٹیز نظر آئیں گی، یا سوشل ایکویلٹی یعنی معاشرتی برابری کے حق میں ہوں گی۔ امیرہ تے زیادہ ٹیکس لاؤ، غریباں دا دھیان گورنمنٹ ہی رکھے، وغیرہ وغیرہ، یعنی اکنامکلی گورنمنٹ کی زیادہ سے زیادہ انٹروینشن۔ اور عام طور پر لیفٹ انٹرنیشنلزم یعنی کہ بین الاقوامیت پر زور دیتا ہے۔ آسان الفاظ میں کہیں تو دیگر ممالک سے زیادہ سیاسی اور معاشی تعاون۔ آپ اس کو کلچرل میننگز میں بھی دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ لیفٹ جنرلی پروگریسو مائنڈ سیٹ کا نام ہے، تو یہ سماجی یعنی کلچرل معاملوں میں انٹرنیشنلسٹ اپروچ رکھتے ہیں۔ اس کے برعکس
राइट साइड पर सोशल हायरार्की पर जोर होगा और कंजर्वेटिव से ख्याल होंगे। उर्दू में कहें तो कदामत पसंद, यानी ज्यादातर जैसा चल रहा है चलता रहे। मतलब इनके ख्याल में टोटल किस्म की सोशल इक्वैलिटी का सवाल ही पैदा नहीं होता और गवर्नमेंट ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ नहीं। यानी इकोनॉमिक हवाले से इनका तरीका ये है कि लेजे फेयर, यानी सादा अल्फाज में जिवें चल रहा है चलन दो। इनके ख्याल में ज़्यादा मुदाखलत कारोबारी जिद्दत को यानी बिजनेस इनोवेशन को मुतासिर कर सकती है और कम टैक्स में कारोबार ज़्यादा चमकेंगे। और नेशनलिज्म यानी कौमियत पसंदी जैसी अप्रोच और माइंडसेट भी राइट पर फॉल करता है। ये था बुनियादी डिफरेंस राइट और लेफ्ट का। और अब अगर हम पॉलिटिकल थ्योरीज को देखें कि वो स्पेक्ट्रम में कहाँ फॉल करती हैं, जैसे कि कम्युनिज्म जिसको हम इश्तराकियत भी कहते हैं और सोशलिज्म, ये दोनों लेफ्ट पर फॉल करेंगी। क्यों भला? क्योंकि इन थ्योरीज में समझा जाता है कि समाजी तंजीम यानी सोशल ऑर्गेनाइजेशन ये हुकूमत का काम है। ज़्यादा से ज़्यादा टैक्सेस होंगे और ज़्यादा इकोनॉमिक इंटरवेंशन होगी। इसी तरह कंजर्वेटिज्म राइट साइड ऑफ एक्सेस पर फॉल करेगी। फाशिज्म जिसे उर्दू में फिस्तायत भी कहते हैं, ये भी राइट पर ही फॉल करेगी, क्योंकि दोनों में मुख्तलिफ लेवल की कौमियत परस्ती या कौमियत पसंदी पर जोर दिया जाता है। जाहिर है ये एक स्केल है और स्केल पर सेंटर से करीब या दूर के अपने अपने मतलब हैं। यानी लेफ्ट पर कम्युनिज्म सोशलिज्म से ज़्यादा दूर होगी। मतलब अगर आप देखें तो कम्युनिज्म में तकरीबन टोटल कंट्रोल है बनिस्बत सोशलिज्म के। सोशलिज्म जहाँ गवर्नमेंट का इकोनॉमिक कंट्रोल ज़्यादा तो है मगर कम्युनिज्म की निस्बत कम है। इसी तरह राइट साइड पर फाशिज्म सेंटर से बिल्कुल परानू होगी और कंजर्वेटिज्म सेंटर से नेड़े होगा। यानी दोवें साइडा ते सेंटर तो जिन्ना दूर रौला ते रफड़ उन्ना ज़्यादा। अगर लिबरलिज्म की बात करें जो कि एक सियासी और समाजी फ़लसफ़ा है, इसका तमाम तर फोकस इंडिविजुअल लिबर्टी यानी इनफरादी आज़ादी, कानूनी और समाजी बराबरी और इनफरादी हकूक़ पर है। ये एक्सिस के दोनों साइड पर फॉल करता है मगर दो मुख्तलिफ नामों से, राइट लिबरलिज्म या कंजर्वेटिव लिबरलिज्म, लेफ्ट लिबरलिज्म या सोशल लिबरलिज्म। ये दोनों मुख्तलिफ तरह के लिबरलिज्म हैं। एक थोड़ा हाथ खींच के रखता है, एक थोड़ा टिला करके। इसकी डिटेल में इस वीडियो में हम ज़्यादा नहीं जाएंगे मगर ये एक जनरल ओवरव्यू है कि राइट और लेफ्ट में कौन कौन सी थ्योरीज फॉल करती हैं। इन पॉलिसीज को लेके हम इनका 1 बाय 1 कंपैरिजन करके देख लेते हैं। जैसा कि हेल्थ केयर है, खब्बी साइड वाले खुली डुली अफोर्डेबल ज़्यादा रीचेबल हेल्थ पॉलिसीज रखने वाले हैं, लेकिन दूसरी साइड पे यानी राइट साइड वाले इन लोगों को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, यानी जिसका जिन्ना हथ पैंदा है इलाज करा ले। और अगर हम तलीमी पॉलिसी की बात करें तो लेफ्ट साइड वाले फ्री एंड फार रीचिंग पब्लिक एजुकेशन पॉलिसी अपनाएंगे, जबकि राइट साइड वाले इसकी मुखालफत में तो नहीं लेकिन मौका मिलने पर इस तरह की नर्म पॉलिसी मुतारिफ भी नहीं करवाती। पॉलिसी का जैसा कि हम ऊपर तस्करा कर ही चुके हैं कि लेफ्ट साइड वाले ज़्यादा टैक्स, ज़्यादा रेगुलेशंस, यूनिवर्सल इनकम यानी बराबर तर आमदनी और सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स के हामी हैं, जबकि राइट साइड वाले कम टैक्स, कम रेगुलेशंस और कम हुकूमती अखराजात के नज़रिए के हामी हैं। और अगर हम मॉडर्न वर्ल्ड या वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करें तो सेम सेक्स मैरिज, गे राइट्स, LGBT, QRST, UVW, XYZ जैसे नज़रियात के हामी ज़्यादातर आपको लेफ़्ट साइड के लोग मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू राइट साइड। अब हम पाकिस्तानी सियासी जमातों पर थोड़ी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी और पश्तूनख्वा अवामी मिली पार्टी, ये तीनों जमातें आपको लेफ़्ट साइड पर नज़र आएंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग और तमाम मजहबी जमातें ये आपको राइट पर दिखेंगी। दूसरे मुल्कों की तरफ अगर देखें तो इंडिया में भारतीय जनता पार्टी राइट विंग की पार्टी है, जबकि कांग्रेस लेफ्ट विंग की पार्टी है। इसी तरह आम आदमी पार्टी का शुमार भी लेफ्ट विंग की पार्टीज़ में होता है। अगर हम अमेरिका की सियासी पार्टी को देखें तो मौजूदा हुक्मरान पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी का ताल्लुक लेफ्ट विंग से है, जबकि रिपब्लिकन पार्टी का ताल्लुक राइट विंग से है। और अगर हम बरतानिया की तरफ देखें तो कंजर्वेटिव पार्टी जो कि नाम से ही राइट विंग की पार्टी मालूम होती है, जबकि लेबर पार्टी का ताल्लुक लेफ्ट विंग से। अगर हम हिस्टोरिकली बात करें तो हिटलर की नाज़ी पार्टी और मुसोलिनी की रिपब्लिकन फाशिस्ट पार्टी दोनों राइट विंग की पार्टीज हैं। जाहिर है कि अभी तक हमने जिन पार्टीज़ का जिक्र किया है वो राइट और लेफ्ट की डिफरेंट पोजीशंस पर होंगी, या तो कोई सेंटर से बहुत दूर या सेंटर से बहुत नेड़े। सादा सा असूल आप ये समझ लीजिए कि जो पार्टी सेंटर से जितना दूर होगी उसका उतना ही बेड़ा गर्क है, या तो वो इंतहाई प्रोग्रेसिव होगी या रिग्रेसिव। लास्ट में ये जानने की ज़रूरत है कि लाजमी नहीं कि कोई शख्स या मीडिया हाउस या सियासी जमात
मुकम्मल तौर पर लेफ्ट का रुझान रखता हो या राइट का रुझान रखता हो। तो दिस इज़ नॉट अ ब्लैक एंड वाइट काइंड ऑफ स्टफ, ये कोई चिट्टा काला किस्म का मामला नहीं है। मुमकिन है कि किसी राइट विंग की पार्टी की हमायत जो है लेफ्ट विंग की पॉलिसी को हासिल हो या वाइस वर्सा। फॉर एग्जांपल तहरीक इंसाफ की जो हेल्थ पॉलिसी थी वो एक फार रीचिंग और फ्री पब्लिक हेल्थ पॉलिसी थी। तहरीक इंसाफ जो कि खुद एक राइट विंग की पार्टी है, मगर ये पॉलिसी उनकी अपने आप में लेफ़्ट का रुझान रखती थी। इसी तरह PMLQ की जो पढ़ा लिखा पंजाब थी वो भी एक लेफ़्ट विंग की पॉलिसी थी। ये रुझान लेफ़्ट का रुझान था इस पॉलिसी में, मगर पार्टी खुद वो राइट विंग की थी। सो हो सकता है कि आपका आम रुझान दाएं जानिब हो, मगर आप बाएं जानिब की कुछ पॉलिसी के हक में हो, या आपका आम रुझान बाएं जानिब हो लेकिन आपको दाएं जानिब की कुछ पॉलिसीज़ अच्छी लगती हों। सो इस तरह की आपको बहुत सी मिसालें मिलेंगी। सो असल में जानने की ज़रूरत यह है कि ये एक्सेस एक जनरल परसेप्शन और जनरल डिफ्रेंसिएशन ऑफ आइडियोलॉजीज़ के लिए है, मगर कुछ मिसालें आपको ज़रूर ऐसी मिलेंगी जिसमें कि पीठ हो जाना है मगर दूसरी साइड की बात नहीं करनी, मतलब कि फिटे मुंह। अगर तो आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन।